Good morning, church. I welcome each and every one of you to this Sunday service in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The theme for this Sunday is the coming of the Holy Spirit. Let us pray. Heavenly Father, we praise you for another glorious day, for your mercy and your steadfast love that never fails us. Father, we pray for those of us struggling under the weight of unbearable challenges of life: health, family, finances, jobs, businesses, careers, and salvation of our loved ones. Holy Spirit, strengthen us so that our faith doesn't fail us. Let us hold on to your word that in all these things we are more than conquerors. In Jesus' mighty and victorious name I pray and I give thanks. Amen. Let's listen to the Old Testament reading. The reading for today is taken from the book of Isaiah chapter 12 verses 3 to 6. Isaiah chapter 12 verses 3 to 6. With joy you will draw water from the wells of salvation. In that day you will say, "Give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted." Verse 5. Sing to the Lord, for he has done glorious things. Let this be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One and of Israel among you. Here ends the Old Testament reading. Amen. Let us continue worshipping the Lord by singing the song on the slide. सर्वलोकाधिप नमस्कारं, सर्वसिருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயபர பிதாவே நமஸ்காரம். தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயபர பிதாவே நமஸ்காரம். பரிசுத்த ஆவி நமஸ்காரம், பரம சர்க்குருவே நமஸ்காரம். அருபியாய் அடியாரகத்தினில் வசிக்கும் அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். அருபியாய் அடியாரகத்தினில் வசிக்கும் அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். நமஸ்காரம், மூன்றில் நின்றோனே நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தர் கருணை சொரூபா நித்ய த்ரிஏகா நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தர் கருணை சொரூபா நித்ய த்ரிஏகா நமஸ்காரம். சர்வலோகா
சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயபர பிதாவே நமஸ்காரம். தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயபர பிதாவே நமஸ்காரம். Today's epistle reading is taken from Acts chapter 2 verses 1 to 11. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galilean? Then how it is that each of us hears them in his own native language?" Parthians, Medes and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Persia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Here ends the reading of the epistle. May the Lord make His word bear fruit in our hearts to eternal life. Amen. யோவான் 7ஆம் அதிகாரம் வசனம் 37 39 முடிய. பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு, ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடாவான். வேத வாக்கியம் சொல்கிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார். இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தபடியினால் பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை. ஆமென். Praise the Lord and good morning everyone. I'm so excited this morning to come together as a family, as Good Shepherd family, to worship God. This morning, as we sit in our home or wherever we might be, let's put our hands together and worship God and say, God, I love you. Let's sing this song together, church. கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. இந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. சிறுகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழ செய்தி. உங்கள் சிறுகுகளின் நிழலில்
தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே 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 ஆராதனை உமக்கே. இந்த பலவீன நேரத்தில் உன் பாதம் வந்தேன், புது பலன் அடைகின்றேன். இந்த சோர்வற்ற நேரத்தில் உன் சமூகம் வந்தேன், ஆறுதல் அடைகின்றேன். இந்த பலவீன நேரங்களில் உன் கிருபை தந்தீரையா இந்த பலவீன நேரங்களில் உன் கிருபை தந்தீரையா இயேசு ராஜா எங்கள் நானே எதற்கும் பயமில்லையே இயேசு ராஜா எங்கள் நானே எதற்கும் பயமில்லையே ஆராதனை உமக்கே 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 ஆராதனை உமக்கே. நன்றி இயேசு அப்பா. ஆண்டவரே இந்த சாக்கியத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே நம்ம உயிர் முழுதும் ஆண்டவரே உமக்கு தாரும் ஆண்டவரே அப்பா இயேசுவே. ஆண்டவரே நம்ம தூரத்தில் இருந்தாலும் ஆண்டவரே நம்ம கைகளை உயர்த்தி உங்களை மட்டும் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நம்ம வீட்டில் இருந்தாலும் ஆண்டவரே நீங்க நம்ம கூட இருக்கீங்க ஆண்டவரே. அதுக்காக எங்க உயிர் எங்க ஆத்மா எங்க சரீரம் உங்களுக்கு மட்டும் தருகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. நம்ம குடும்பத்தோட நம்மை துதிக்க போறோம் ஆண்டவரே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். இந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். ராஜானி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவேன். ராஜானி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவேன். ஆராதனை உமக்கே 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 ஆராதனை உமக்கே. Father, we praise your name, Jesus, Lord, as we continue, Father, to worship you. We pray, Lord, for your Spirit to fill this place, Lord Jesus. Lord, we want to bless your name, Lord Jesus. Thank you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
are rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to fall. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. ഇന്നനാത്മാവേ കർത്തരെ തുതി, കർത്തരെ തുതി. இந்த மூலை உள்ளமே அவன் நாமத்தையே என்றென்றும் சோஸ்தரி. இந்த நாத்துமாவே கர்த்தரை துதி, கர்த்தரையே துதி. இந்த மூலை உள்ளமே அவன் நாமத்தையே என்றென்றும் சோஸ்தரி. அவர் என்றென்றும் சோஸ்தரி. அவர் என்றென்றும் சோஸ்தரி. அவர் என்றென்றும் சோஸ்தரி. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான அன்பு லூதரன் திருச்சபை விசுவாசிகளுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த காலை நேரத்தின் ஆராதனையிலேயும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை அவர் பேசுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த காலை நேரத்திலே அவருடைய மகத்துவமான நாமத்தை சொல்லி நீங்கள் ஆராதித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு 50ஆம் நாளாகிய இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாளை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பெந்தேகோஸ்தே ஞாயிறு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஞாயிறாக கருதப்படுகிறது. இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்ற அந்த ஞாயிறை நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் அதை தியானிக்கும் பொழுது அன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அடையாளங்கள் எப்படி அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபையிலே ஊற்றப்பட்டது என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட நாட்களிலே நாம் அதை அதிகமாய் தியானிக்க முடிகிறது. அதை தியானிப்போம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை அதிகமாய் நாம் கடைபிடித்து பரிசுத்த ஆவியினுடைய செயல்பாடுகளை குறித்து அந்த நாட்களிலே நாம் அதிகமாய் தியானிப்பது வழக்கமான ஒரு காரியம். இன்றைக்கு உங்களோடு கூட
கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததான ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய திருச்சபை போதகர் ரெவரண்ட் காலிப் சந்தோஷம் அங்கிள் அவர்களுக்கும் நான் என்னுடைய ஸ்தோத்திரங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துதல்களையும் என்னுடைய ஸ்தோத்திரங்களையும் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாட்களிலே நாம் இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்கிறதுக்கு முன்பதாக கண்ணை மூடி நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது. கர்த்தரே ஆவியானவர். அவர் வந்தால் எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறும், முடியாதவைகள் சாத்தியமாகும், இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தெய்வம் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட அவர் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்ற அந்த முழு நிச்சயத்தோடு இந்த காலை நேரத்திலே தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு உங்களுடைய செவிகளை நீங்கள் திறக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். இருக்கிற இடத்துல ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி, இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். இன்றைக்கு அதை தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம். இந்த பெந்தேகோஸ்தே நாள் எவ்வளவு சிறப்பானது! இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது அன்றைக்கு என்ன காரியங்கள் நடந்தது என்று சொல்லி இந்த அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். அன்றைக்கு அவர்கள் ஒரு இடத்திலே ஒருமனப்பட்டு கூடியிருக்கிற அந்த வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை நிரப்ப ஆரம்பித்தார். அவர்கள் பற்பல பாஷைகளை பேசினார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. இந்த காலை நேரத்திலே வீடுகளிலே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுவதற்குரிய அந்த வழிகளை நீங்கள் ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக நான் உங்களை அன்பாக கேட்கிறேன். 2 கைகளை வானத்துக்கு நேராய் உயர்த்தி அந்த மெய்யான அந்த ஆவியானவரை நீங்கள் வரவேற்க ஆரம்பிங்க. Father, we welcome you, Lord. Take charge in our life, Father God. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்க முதன்மையா இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Fill us with your anointing in this morning, O Father. எங்களை நிரப்புங்க என்று சொல்லி அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். இருக்கிற இடத்துல 2 கைகளை உயர்த்தி ஆவியே வாரும் என்று சொல்லி இந்த காலை நேரத்திலே அவருடைய நாமத்தை நாம் வரவேற்போம். Father, we welcome you, Lord. ஜீவன் தாருமே, சுகத்தை தாருமே, ஜீவன் தாருமே, சுகத்தை தாருமே, அக்கினி ஊற்றுமே, என்னை அனலாய் மாற்றுமே, ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே. சொல்லுவோம், ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே. இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரட்டும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை நாங்கள் சரியாய் உணர்ந்து கொள்ள இன்றைக்கு தியானம் பண்ணுகிற இந்த வார்த்தைகள் எங்களை ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே எங்களை தட்டி எழுப்பட்டும். ஆண்டவரே, ஒரு நாளும் எங்களுடைய ஆவியை நாங்கள் அவிழ்த்து போடாதபடிக்கு அதை அனல் மூட்டி எழுப்புகிற கிருபைகளை கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறாத நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய நான் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நேரடியாக நாம் வேத புஸ்தகத்திலே ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து இன்றைக்குரிய அந்த காரியங்களுக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்லலாம். 2 கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். The book of 2 Corinthians chapter 3 and verse 17. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, எடுத்தவர்கள் பைபிளை ரெடியா வச்சுக்கோங்க. கர்த்தரே ஆவியானவர். சொல்லுங்க பாப்போம், கர்த்தரே ஆவியானவர். கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மறுபடியும் நான் அந்த வசனத்தை சொல்லுகிறேன். கர்த்தரே ஆவியானவர்.
கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனமும் 25ஆம் வசனத்தையும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 24, 25 வாசிக்கும் பொழுது, கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால், மறுபடியும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுகிறேன், நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவோம் என்று பவுல் இந்த இடத்திலே எழுதுகிறதை நாம் படிக்க முடிகிறது. பிரியமானவர்களே, we need to walk in the spirit. நாம் ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கிறிஸ்துவை உடையவர்கள், அதாவது கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள், கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறவர்கள், கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நடக்க வேண்டிய வழி எந்த வழி என்று சொன்னால், ஆவிக்கு ஏற்றபடி நாம் சிந்திக்கவும் நடக்கவும் வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தரே ஆவியானவர், அவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது. இங்கு நீங்கள் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவும் என்று வேதத்திலே பவுல் இங்கு சொல்லுகிறார். இந்த காலை நேரத்தின் தியானத்துக்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு 50வது நாளாகிய உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு அந்த 50வது நாளாகிய இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்னும் ஞாயிறை நாம் ஆசரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். When the day of Pentecost came, அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம், பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு கூடி வந்தார்கள். அவர்கள் கூடி இருந்த இடம் அசைந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அல்லாமலும் அக்கினி மயமான நாவுகளைப் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்து அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசத் தொடங்கினார்கள். ஹல்லேலூயா. சோ இந்த காலை நேரத்திலே இதெல்லாம் நம்ம நிறைய வாட்டி வேதத்துல நம்ம படித்து இதை அநேக தடவை நம்ம தியானம் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இந்த காலை நேரத்திலே நான் உங்களை பார்த்து சில காரியத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நான் ஆசைப்படுகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு 40 நாட்கள் அளவும் தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு அவர் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார் என்று அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம். எங்கே நம்ம படிக்கிறோம் என்று சொன்னால், அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 3ஆம் வசனத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாள் அளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவர்களை அவர்களோடு கூட பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணின பிறகு அவர் ஒரு வார்த்தை அங்கு சொல்றாரு. அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் அதை சொன்னாரு, உயிர் தெழுந்த பிறகும் அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார். அன்றியும் அவர் அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி, யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான், நீங்கள் சில நாளுக்கு உள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்ட அந்த காரியத்தை அவர்கள் உண்மையாய் கடைபிடித்து கீழ்ப்படிந்து விசுவாசத்தோடு அவர் சொன்ன கட்டளைக்கு செவி கொடுத்து அவர்கள் எருசலேமிலே காத்திருந்ததின் விளைவாக ஆண்டவர் அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே சொன்னது போல, பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்துல வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் என்று அந்த இடத்துல தெளிவான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசலேமில் மாத்திரமல்ல யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் கடைசி பரியந்தங்களிலும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொன்ன அந்த காரியத்தை அப்படியே அவர்கள் விசுவாசித்து கடைபிடித்து அவர்கள் எருசலேமிலே காத்திருந்தார்கள். ஆண்டவருக்காக காத்திரு
காத்திருந்து அவருடைய சொற்படி அதன்படி நடந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் சொன்ன திட்டத்துக்காக தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இது 40வது நாள் நடக்கிறது. 1ஆம் அதிகாரத்துக்கும் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 10 நாள் கேப். 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது 50வது நாள். 50வது நாளிலே என்ன சம்பவம் நடந்தது என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படித்தோம். இதெல்லாம் நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அடையாளத்தை பெற்ற அனைவரும் சாதாரணமான மனிதர்கள் தான். நம்மை போல சாதாரணமான ஒரு நபர்கள் தான். ஆனால் இந்த சாதாரணமான நபர்கள் தாங்கள் காத்திருந்ததின் விளைவாக, ஆண்டவர் சொன்ன வசனத்துக்கும் அவர் சொன்ன கட்டளைக்கும் கீழ்ப்படிந்ததின் விளைவாக 50வது நாளாகிய பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது, அவர்கள் கூடியிருந்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேலே இறங்கி அவர்களை நிரப்பினார். அவர்கள் பற்பல பாஷைகளை பேச ஆரம்பித்தார்கள். அதற்கு அப்புறம் நடந்த சம்பவத்தை நாம் படித்தோம் என்று சொன்னால், அவர்களின் நிமித்தமாக அவர்கள் செய்த காரியங்களை பார்த்து உலகமே வியந்து போனது, பிரமித்து போனது. காரணம் என்ன? ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு அசாதாரணமான காரியத்தை, அதாவது அசாதாரணமான காரியம் என்று சொன்னால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமைகளை எப்படி இவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். பிரியமானவர்களே, இந்த காலை நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபையிலே இருந்த அந்த அப்போஸ்தலருடைய காலத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை பெற்ற பிறகு அவர்கள் போய் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார்கள். முதல்ல பிரசங்கம் பண்ண நபர் யார் என்று சொன்னால், பேதுரு எழுந்து தைரியமாய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். ஒரு காலத்துல அவர் எதையுமே பேசாத ஒரு நபர், ஆனால் தைரியமாய் எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். காரணம், பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை அவர் அனுபவித்ததினாலே அவர் எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். என்ன பிரசங்கம் பண்றாரு? கிறிஸ்துவை பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது ஒரே நேரத்தில் மாஸ் கன்வர்ஷன், அதாவது 3000 பேர் ஒரே நாள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். இட்ஸ் இம்பாசிபிள். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது முடியாத ஒரு காரியம். ஆனால் எப்படி ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதர் எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது 3000 பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள்? சாதாரணமான மனிதர்களால முடியாது. ஆனால் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டதினாலே they delivered the word of God and they were filled by the Holy Spirit continuously. அவர்கள் ஜெபத்தின் மூலமாக வார்த்தைகளை ரிலீஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல அற்புத அடையாளங்களை ஜனங்கள் பார்த்து அனுபவித்தார்கள். அற்புத அடையாளங்களை பார்த்த ஜனங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி அவருடைய பக்கமாய் திரும்பி சபைக்குள்ளே சேர்க்கப்பட்டார்கள். 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நீங்க அப்படியே தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா, 3ஆம் அதிகாரத்துல பேதுரும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு 9ஆம் மணி வேலையாகிய அந்த ஜெப வேலைக்கு போகும்போது போறாங்க. காரணம் என்ன? அவர்கள் ஜெபிக்க போகிறார்கள். ஜெபிக்க போகும் பொழுது அங்க ஒரு முடவன் இருக்கிறான். அப்ப இவங்க கேக்குறாங்க, அவன் ஒரு பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கான். இப்ப இவங்க சொல்றாங்க, என்கிட்ட எந்த பொண்ணு வெள்ளி என்கிட்ட இல்லப்பா, ஆனா என்னிடத்தில் உள்ளவைகளை நான் உனக்கு தரேன்னு சொல்லி அந்த விசுவாசமான வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பித்தார்கள். நடந்தது என்ன? கர்த்தர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையை அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தார். சோ ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர்களை கொண்டு அன்றைக்கு அசாதாரணமான காரியங்கள் நடந்தது என்று சொன்னால், நாம் இன்றைக்கு படித்த வசனத்தின்படி ஆவிக்கு ஏற்றபடி நாம் நடந்தோம் என்று சொன்னால், கிறிஸ்துவை உடையவன் ஆவிக்கேற்றபடி தன்னை மாற்றிக் கொள்ளுகிறவனாய் இருப்பான். ஆவியின்படி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறவனாய் இருப்பான். ஆவிக்கேற்ற வழியிலே அவன் நடக்கிறவனாய் இருப்பான். காரணம், கர்த்தரே ஆவியானவர். அவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அவர்களுக்குள்ளே ஆவியானவர் வாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தபடியால் சாதாரண மனிதர்களாய் இருந்த இவர்கள் அசாதாரணமான காரியத்தை செய்வதற்கு தங்களை தேவனுடைய திட்டத்தின் கீழ் தங்களை ஒப்புக் கொடுத்ததின் விளைவாக, கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்ததின் விளைவாக, அவர் சொன்ன கட்டளைகளுக்கு அப்படியே செவி கொடுத்து கீழ்ப்படுதலின் ஒப்புக் கொடுத்தலோடு இருந்ததின் விளைவாக இவர்கள் செய்த காரியங்கள் அந்த ஆதி திருச்சபையினுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தினது. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அதை அதிகமாக தியானிக்கும் போது we need to know the work of the Holy Spirit in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை
நாம் சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கப்புறம் நீங்க தொடர்ந்து வேதத்தை நீங்க படித்து பாருங்க. 8ஆம் அதிகாரத்தின் 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த பட்டணத்துல மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. எந்த பட்டணத்துல? பிலிப்பு என்ற ஒரு மனிதன் இருந்த அந்த பட்டணத்துல மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. காரணம், ஒரு மனிதன் நிமித்தமாக ஒரு பட்டணத்துக்கே சந்தோஷம் வருமா? முடியாத காரியம். ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த பட்டணத்துக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் வந்தது. காரணம் என்ன? அவர் விசுவாசம் உடையவராய், நம்பிக்கையுடையவராய், கிறிஸ்துவின் மேலே வைத்திருந்த அந்த விசுவாசத்தினாலே அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுகிறார், ஜெபிக்கிறார். இதன் மூலமாக என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த இடத்தில் அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கிறது. ஜனங்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள், தேவனுடைய பக்கமாய் திரும்புகிறார்கள். வசனம் சொல்லுகிறது, அனுதினமும் சபையிலே ஆட்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். சாதாரணமான ஒரு மனிதர்கள் தான், ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடினரி திங்ஸ் அவங்க செய்து காண்பித்தாங்க. சாதாரணமாய் அவர்கள் செய்யல, தங்களுடைய சுயமாய் அவர்கள் செய்யல. They did with the help of Holy Spirit. வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தரே ஆவியானவர், ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கே விடுதலையும் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த காலை நேரத்திலே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நான் சில காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவரோடு கூட நடக்கிற அந்த அனுபவத்தை அவர் எப்பொழுதும் நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். வசனம் சொல்லுகிறது, சங்கீதத்திலே நாம் படிக்கிறோம், நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன். I will guide you and instruct you என்று இங்கிலீஷ்ல நாம படிக்கிறோம். சோ ஆவிக்குரியவன் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உடையவனாய் இருப்பான் என்று சொன்னால், ஆவிக்குரியவன் தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திப்பான், ஆவிக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திப்பான், ஆவிக்கு ஏற்ற சுபாவத்தை உடையவனாய் இருப்பான். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவியானவரோடு கூட நடக்கிற அனுபவத்தை உடையவனாய் இருப்பான். பிரியமானவர்களே, இந்த காலை நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். God never intended for us to walk aimlessly trying to please him without his guidance and direction. இன்றைக்கு அந்த அனுபவத்தை நீங்களும் நானும் பெற முடியும். எதன் மூலமாக? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணை நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, you too can be guided by the Holy Spirit just as the early Christians were. எப்படி ஆதி திருச்சபை எப்படி ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டார்களோ, நீங்களும் அப்படிப்பட்ட அந்த அனுபவத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெற முடியும். அதற்கு 3 வழிகளை இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச ஆசைப்படுகிறேன். There are some keys to being led by the Holy Spirit. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள் அல்லது புத்திரர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. In English we read like this, those who are led by the Spirit of God, they will be the children of God. We need to lead by the Spirit of God daily in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை கொண்டு, அவருடைய துணையை கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். பிரியமானவர்களே, we need to walk according to the Spirit of God and his direction and his guidance in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் காட்டுகிற வழியிலே நாம நடக்க வேண்டும். அப்ப 3 காரியங்கள், 3 திறவுகோலை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். There is some keys to led by the Spirit of God in our life. நாம் எப்படி ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறதுக்குரிய அந்த வழிமுறைகளையும் அந்த திறவுகோலான காரியங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வேகமாய் நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். முதல் காரியம், ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் விரும்பினால், தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த வாக்கியத்தை உடையவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினால், முதல்ல அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், he need to live a life of constant prayer. ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். அவனுடைய வாழ்க்கையில 10 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி செய்யற ஜெபம் அல்ல, 1 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி செய்யற ஜெபம் அல்ல, இல்ல 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி செய்யற ஜெபம் அல்ல, இல்ல தேவைப்படும் போதெல்லாம் தேவனுடைய பாதத்துல வந்து காத்திருக்கிற ஜெபம் அல்ல. He need to have a constant prayer life in his life.
அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் அனுதினமும் ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டும். அவன் ஜெபிக்கவில்லை என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனோடு கூட வாசம் பண்ணவில்லை என்று சொல்லிதான் அர்த்தம். இந்த காலை நேரத்தில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் ஒருவேளை இந்த சூழ்நிலை இப்ப இருக்கிற இந்த பிரச்சனையில, இந்த லாக்டவுன்ல நம்ம வீட்டுல தேவனை ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிலைமைகள் எப்ப மாறும் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, கிறிஸ்துவை உடையவர்களாய் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, நம்முடைய உலக ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்தவர்களாய் இருக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், நம்முடைய வாழ்க்கையில கான்ஸ்டன்ட் பிரேயர் லைஃப் மிக மிக அவசியமானது. ஹalleluya. The first key is being led by the Spirit of God, is being a life of constant prayer and communication with God. ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Communication with God is very important in our life. யோசித்து பாருங்க, இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது அவர் ஏதோ ஒரு கடமைக்காக ஒரு வாழ்க்கை வாழவில்லை. அவர் வாழும் பொழுது தன்னை யார் என்று அவர் வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தார். மற்றவர்களுக்கு தன்னை மாதிரியாக வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார். அவர் எதை பிரசங்கித்தாரோ அதை ஜனங்களுக்கு அதை செய்தும் காண்பித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பிரியமானவர்களே, we need to live a life of constant prayer as like Jesus did in his life. ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். ஹalleluya. ஹalleluya. வேதம் சொல்லுகிறது சரியான தொடர்பு தேவனோடு கூட உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். prayer life is very important. லூக்கா சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்துல நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இயேசுவானவர் தான் பாடுகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்பதாக எப்படி பிதாவோடு கூட அவர் ஐக்கியத்தை செலுத்துகிறார் என்று சொல்லி அந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நீங்கள் படிக்க முடியும். ஜெபம் என்பது it's a communication with God. It's a communication with the Father. ஜெபத்தின் மூலமாகத்தான் அவருடைய கைடன்ஸையும் அவருடைய டைரக்ஷனையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில புரிந்து கொள்ள முடியும். Through the prayer we receive his guidance and direction in our life. ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். ஏன்னா நம்ம நிறைய வாட்டி பாடி இருக்கோம், எப்படி நான் ஜெபிக்க வேண்டும், எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். ஃபாதர் பிக்மன்ஸ் பாடின பாட்டுல நம்ம நிறைய வாட்டி பாடுவோம். பட் we need to experience the same life. அத நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். ஏன் என்று சொன்னால் ஜெப வாழ்க்கை உடையவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்திருக்கிறவனாய் காணப்படுவான். இந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு எப்ப வந்துச்சு தெரியுங்களா? பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்துல கூடினாங்க. அந்த நோக்கம் என்ன, அந்த பர்பஸ் என்ன? ஜெபிக்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துல கூடினார்கள். When you go to pray, the Holy Spirit will start work in your life. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு பாதைகளை திறந்து கொடுப்பார். அவர் உங்களோடு கூட வாசம் பண்ண ஆரம்பிப்பார். And you will start experiencing the work of the Holy Spirit in your life. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். Hallelujah. சோ இந்த காலை நேரத்துல நான் உங்களை பார்த்து உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கும் பொழுது பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் ஒரு கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின உடனே, அவர்கள் ஜெபிக்க தொடங்கின உடனே சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரங்கள் அசைந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. There was a supernatural experience. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமைகளை அவர்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பித்தார்கள். எதன் மூலமாக? When they start praying and praising God. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். Hallelujah. இந்த காலை நேரத்தில் நான் உங்களை பார்த்து உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். We need to understand the guidance and direction and the work of the Holy Spirit in our life. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய திட்டத்தையும் அவருடைய செயல்பாடுகளையும் அவர் காட்டுகிற வழிகளையும் நாம் சரியாய் புரிந்து கொண்டு அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில வேலை செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் சரியாய் புரிந்து கொள்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே
நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆழமான அந்த விண்ணப்பங்களை தேவனோடு கூட வைக்க அவர் ஏதுவாய் காணப்படுகிறார். பிரியமானவர்களே, the life of a constant prayer is very important in every Christian life. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. நம்முடைய மனிதனின் வேண்டுதல்களையும் தேவைகளையும் தேவனிடத்தில் தெரியப்படுத்தி பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு இதன் மூலமாக உதவி செய்கிறார், ஜெபத்தின் மூலமாக. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அந்தபடியே பரிசுத்த ஆவியானவரும் நம்முடைய பலவீனங்களை நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்ப்பரா அவர் இருக்கிறார். தேவனோடு கூட நாம் நெருங்குவதற்கு ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்காக வைத்திருக்கிறார். இந்த காலை நேரத்தில் ஜெப வாழ்க்கை உடையவர்களாய் காணப்படுங்கள். நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார். ஒருவேளை ஐயோ நான் மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஜெபம் பண்றேன் பிரதர், மாசத்துக்கு 2 வாட்டி ஜெபம் பண்றேன், இல்ல எப்பயாவது நான் ஜெபம் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. எப்படி ஆதி திருச்சபை மக்கள் எப்படி தேவனோடு கூட நேரத்தை செலவு செய்ய ஆரம்பித்தார்களோ, இன்றைக்கு இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்னும் அந்த ஞாயிறை ஆசரித்துக் கொண்டிருக்கிற நீங்கள் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க ஆரம்பிங்க. நான் ஜெபிக்கிற மனிதனாய் காணப்படுவேன். ஜெபசிந்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாய் காணப்படும். பிரியமானவர்களே, பிகாஸ் நான் சொன்னேன் இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமைகள் எப்பொழுது நடந்துச்சு? அவர்கள் எப்பொழுதுமே தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணினார்கள், எப்பொழுதுமே பரிசுத்த ஆவியானவர்களால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார்கள், எப்பொழுதுமே ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். ஹல்லேலூயா. அந்த 2வது அதிகாரத்துல படிக்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் அடைஞ்சிட்டு அவர்கள் அப்படியே விட்டுடல. they were continuously filled by the Holy Spirit. 3ஆம் அதிகாரத்துல படிக்க முடியும், 4ஆம் அதிகாரத்துல படிக்க முடியும், 5ஆம் அதிகாரத்துல படிக்க முடியும், 6ஆம் அதிகாரத்துல அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு அப்போஸ்தலர்களும் ஜெபிக்கிற அனுபவத்தை உடையவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். கொர்நேலியு என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து நீங்கள் வேதத்தில் படிக்க முடியும். அவன் ஜெபிக்கிற மனிதனாய் காணப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த பேதுரு ஜெபித்து ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கத்தை பெற்ற ஒரு தேவ மனிதன். பேதுரு ஜெபித்ததின் விளைவாக தபித்தாள் என்கிற ஒரு பெண்ணை உயிரோடு கூட எழுப்புகிற அனுபவத்தை இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டார். When you start praying, you will see and experience the supernatural power in your life. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். முதல் காரியம், if you want to led by the Spirit of God, you need to have a constant prayer life. இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். இரண்டாவது ஒரு காரியம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். If you want to led by the Spirit of God, நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினால், yielding and surrendering to the Spirit of God in your life is very important. இந்த yieldingக்கும் surrenderingக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. சரண்டர் என்று சொன்னால் ஒப்பு கொடுத்தல், yielding என்று சொன்னால் கீழ்ப்படிதல். அப்ப yieldingக்கும் சரண்டரிங்கும் எப்படி ஒண்ணா வர முடியும்? ஆண்டவர் அதை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கிறார். சரண்டரிங் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது திடீர்னு நமக்கு ரொம்ப நமக்கு கஷ்டமா இருக்கிற டைம்ல ஆண்டவர்கிட்ட போய், ஆண்டவரே என் பாவங்கள்லாம் மன்னிச்சு என்ன ஒரு பிள்ளைய ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மள ஒப்பு கொடுத்துரும். ஆனா ஒப்பு கொடுத்ததுல ஒரு கமிட்மெண்டோட கூட இருக்க மாட்டோம். அந்த கமிட்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம தவறிடுவோம், திரும்ப அந்த பாவத்தை செய்ய ஆரம்பிப்போம். ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னவாய் காணப்படுகிறது? இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறேன். கவனிங்கள். yielding and surrendering to the Spirit of God is very important. வசனத்தில் நாம் படிச்சோம், கிறிஸ்துவினுடையவன் தன்னுடைய மாம்சத்தையும் தன்னுடைய உலக ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறான். It means நீங்க பொருத்தனை செய்யும் பொழுதோ இல்லை உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுதோ உங்களை சரண்டர் பண்ணும் பொழுதோ you need to make a commitment with God. ஏதோ ஒரு சாதாரணமான ஒப்பு கொடுத்தலோடு அந்த காரியத்தை நீங்கள் முடித்து விடக்கூடாது. தொடர்ந்து நீங்கள் செய்கிற பாவத்தை செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் எடுத்த தீர்மானத்தில் சரியாய் காணப்பட வேண்டும். yielding is very important. yielding என்றது கீழ்ப்படிதல். இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட சொல்ல வருகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெப வாழ்க்கை மாத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை கொண்டு வராது. ஜெப வாழ்க்கையோடு கூட
கீழ்ப்படுதலின் ஒப்பு கொடுத்தலோடு கூட வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கை தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை இன்னும் அதிகமாய் அனுபவிக்க முடியும். பிரியமானவர்களே, obedience and surrendering is very important. கீழ்ப்படிதல் ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனுடைய வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். இட்ஸ் an act. அது ஏதோ ஒரு சுய காரியம் அல்ல, அது நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையாய் காணப்படுகிறது. பிரியமானவர்களே, Holy Spirit does not make us to do things by force. ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் எதையும் திணிக்க மாட்டார், நம்முடைய வாழ்க்கையில ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்ய வைக்க மாட்டார். But he does instruct us. ஆனால் அவர் நமக்கு ஆலோசனைகளை அனுதினமும் சொல்லுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். வனாந்திரத்திலே மோசேக்கு ஆண்டவர் தரிசனமாகிறார். எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 3ல நீங்க படிக்கும் பொழுது, யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்துல நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, மோசேக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகிறார் அந்த முட்செடியில. அப்போ அந்த முட்செடி எரிய பார்க்கும் பொழுது மோசேக்கு அது வரைக்கும் தெரியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை அவன் பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் ஆண்டவருடைய சத்தம் கேட்கிறது, மோசே நீ நிக்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி, உன் பாதரட்சிகளை கழட்டி போடு. Remove your sandals because you are standing in the holy place. ஆண்டவர் சொல்றார். கீழ்ப்படிதலோடு கூட அவன் அன்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்தான். ஒருவேளை அந்த அனுபவம் உனக்கு புதுசா இருந்து அப்படியே அவன் திரும்பி கூட போயிருக்கலாம். ஆனால் மோசே அந்த இடத்துல தேவனை விசுவாசித்து அவர் சொல்லுகிற சத்தத்துக்கு உடனே செவி கொடுத்து தன்னை ஒப்புவித்து தன்னை அர்ப்பணித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உடனே அவனுடைய பாதரட்சைகளை கழட்டி அவன் போட்டான். When you stand in the holy place, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம், we must yield to God's instruction. எப்படி மோசே ஆண்டவர் சொன்ன ஆலோசனைகளை கேட்டு உடனே தன்னை கீழ்ப்படிதலோடு கூட ஒப்பு கொடுத்தானோ, இன்றைக்கு நீங்களும் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் சொல்லுகிற அந்த டைரக்ஷனையும் அந்த கைடன்ஸையும் நம்ம கேட்கறதுக்கு விடாதபடிக்கு சில காரியங்கள் தடையாய் காணப்படுகிறது. அந்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அந்தந்த காரியங்களை இன்றைக்கு நீங்க தேவனுடைய பாதத்துல சப்மிட் பண்ண போறீங்க. அன்பிலீஃப், டவுட்ஸ், வீக்னஸ், செல்ஃபிஷ் டிசையர்ஸ், எமோஷன்ஸ், thoughts, fears to the Holy Spirit. உங்களுடைய அவநம்பிக்கை, சந்தேகம், பலவீனம், சுயாட்சிகள், உணர்ச்சிகள், எண்ணங்கள், இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மேலே ஒப்புவித்து விட வேண்டும். பிரியமானவர்களே, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க படிச்சு பாருங்க. மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. We must die to ourselves, to the flesh and to our natural senses. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். இன்றைக்கு சுயத்துக்கு சாகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகமாய் செயல்படும். You must deny yourself and yield all of yourself to the Spirit of God. ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினான் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து அவன் என் பின் வர கடவன். அப்பொழுதுதான் அவன் கிறிஸ்துவை உடையவனாய் காணப்படுவான். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய இந்த கைடன்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியமானது. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவரே நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் வேண்டும் என்று சொல்லி யோவான் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். அதனால ஆண்டவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படியே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்டுட்டு ஏதோ ஒரு ஒன் டைம் ப்ராசஸ்க்காக அவர் பக்கம் வர அந்த அனுபவத்தை விட கீழ்ப்படிதலோடு கூட தன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது மோசே எப்படி தன்னை அர்ப்பணித்தானோ அதே போல நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, and we need to make a commitment with God, அதில் நாம் நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். பிரியமானவர்களே, நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாம் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்போம். We cannot allow anything in our lives to become an idol or to get the way of the Holy Spirit works in us. Submit your life 100% to God. 100% நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்புவீங்கள். நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார்.
மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை சொன்னேன். கீழ்ப்படிதலோடு கூட ஒப்பு கொடுத்தல் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களை பரிசுத்த ஆவியானுடைய செயல்பாடுகளுக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போகும். அது மாத்திரமல்ல, walk in the spirit and not in the flesh. நீங்கள் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களாய் நீங்கள் முற்பட வேண்டும். வசனத்திலே நாம சொன்னது போல, மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள் என்று வசனம் நமக்கு நிரூபிக்கிறது. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்க படிச்சு பாருங்க. மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. நீங்க இந்த ரெண்டு காரியத்தை நீங்க செய்யும் பொழுது இந்த காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாய் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். மாம்சம் உங்களை ஓவர்டேக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். உங்களுடைய ஸ்பிரிட்ல நீங்க ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப 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 எப்படி சொல்றது, ரொம்ப குறைவாய் காணப்படுவீர்கள். வசனத்தில் ஆண்டவர் சொன்னாரு, மத்தேயு 26:41 நம்ம படிக்கிறோம். சீஷர்களுக்கு அன்னைக்கு சொன்னாரு, கெத்செமனே தோட்டத்தில் இந்த சம்பவங்கள் நடந்தது. ஆவியோ உற்சாகம் உள்ளதுதான், ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த மாம்சம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்தை செய்ய விடாம தடுத்துரும். பிரியமானவர்களே, 24ஆம் வசனத்தை நான் அந்த இடத்துல படிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, 26:14 சொல்லுகிறது, நம்ம படிக்கிறோம். 26:41 நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான், மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார். இன்றைக்கு நீங்கள் அதிகமாய் தேவனுடைய ஆவியினால நடத்தப்படும் பொழுது உங்களுடைய மாம்சம் உங்களோடு கூட போராட ஆரம்பிக்கும். ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க விடாதபடிக்கு உங்களை தடை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அவைகளை மேற்கொண்டு வாழுகிறவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவனாய் காணப்படுவான். ஒரு சாதாரண மனிதர்களை கொண்டு அசாதாரணமான காரியங்கள் அன்றைக்கு நடந்தது என்று சொன்னால், இன்றைக்கு ஏன் நம்மளை கொண்டு அந்த காரியங்கள் நடக்கக்கூடாது? அதற்கு என்ன வழி அவர்கள் செய்தார்கள்? They delivered the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். They were continuously filled by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். அது மாத்திரமல்ல, they always praying to the Father. அவர்கள் தேவனோடு கூட உள்ள அந்த ஐக்கியத்தை அவர்கள் வளர்த்துக் கொண்டார்கள். இந்த காலை நேரத்திலே நான் உங்களை பார்த்து உற்சாகப்படுத்துகிறேன். இந்த பெந்தேகோஸ்தே என்னும் ஞாயிறு ஆராதனையிலே கூடியிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில, என்னுடைய வாழ்க்கையில, ஒருவேளை உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கலாம். இந்த வசனத்தை நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். If you want to led by the Spirit of God, உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய திட்டத்தின் கீழே, அவருடைய கைடன்ஸ் கீழே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் விரும்பினால், வசனம் சொல்லுகிறது போல ஆவிக்கேற்றவன் ஆவிக்கேற்றபடி தன்னை நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது போல, நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாய் நீங்கள் வாழ ஆசைப்பட்டீர்கள் என்று சொன்னால், you need to have a constant prayer life, and then you need to live and you need to yield and surrender yourself to God, so that you will be experiencing His work in your life. Amen. And you should not walk in your flesh, and you need to walk in the Spirit that God leads in your life. கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோமா? கர்த்தாவே, இந்த காலை நேரத்திலே இவளோடு கூட நீங்க பேசின வார்த்தைகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்முடைய வார்த்தையை இவர்களுக்கு அனுப்பினதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை அனுபவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. நீர் காட்டுகிற வழியிலே நாங்கள் நடக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. நீர் சொல்லுகிற வழியிலே நாங்கள் நடக்க வேண்டும். எங்களுக்கு நீங்க கிருபையும் இரக்கத்தையும் பாராட்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஜெப சிந்தையை ஒவ்வொருவருடைய மனதில நீங்க வைக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த கீழ்ப்படுதலோடு கூட ஒப்பு கொடுத்தல் அனுபவத்தை ஒவ்வொருடைய மனதிலே வைக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து வழி நடத்தி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. Help us to understand your love and guidance in your life, oh God. எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் உம்முடைய திட்டத்தையும் உம்முடைய டைரக்ஷனையும் நாங்கள் சரியாய் புரிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. இன்னும் அதிகமாக உம்மோடு கூட நாங்கள் நெருங்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறாத நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே.
ஆமென். தொடர்ந்து கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். May God bless you. கர்த்தர் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தோடு அவருடைய நடத்துதலோடு உங்களோடு கூட இருப்பார். May God bless you. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for another Sunday. Lord, even though, Lord, we are not able to gather as a company of believers in under one roof, yet we come as individuals to these online services, united by your Spirit, Lord. As we are reminded of Pentecost, Lord, the day when you poured your Spirit upon your church, Lord, so that your church can be a witness for you, Lord, to bring forth the message of salvation, the message of hope, Lord. Father God, we know the relevance of the church has not changed. It is still the same, Lord. We pray and ask, Lord, even in these challenging moments, even through these difficult moments, Lord, that you will grant wisdom through your Spirit, Lord, to the leadership of the church, Lord, and how to bring forth the message of hope, the message of salvation to the lost, Lord. Father God, we pray and ask, Lord, that you will grant each and every person even the burden of bringing forth the message, Lord. That is not only in the hands of the leadership, but it's also the duty of each and every believer to bring forth the message, Lord, during this time. Lord, we pray and ask, Lord, that we will take every opportunity, we will seize every opportunity that we have at this present moment to bring this message of hope, the hope in Christ Jesus, Lord. That we will not lose sight, Lord, but rather, Lord, that we'll have the sight that you will give us, Lord, on how to seize the opportunities that we have at this moment, Lord, to bring this message of hope, Lord. Father God, we pray also for each and every members of our congregation, Lord. Lord, during these times, Lord, many of us are facing our own individual challenges, individual difficulties. It could be financial or it could be otherwise, Lord. Lord, we pray and ask, Lord, that you are our provider, Lord, in every situation, Lord. And Lord, that we will only look to you, Lord, as our provider, not to anyone, Lord. Father God, because that is what you have asked us to look for, Lord, to trust you, to put our faith and trust only in you, Lord. Lord, we are reminded, Lord, in Scripture, Lord, as we even read Psalms, Lord, how you provide for the animals, Lord, how you provide for us, Lord, in Psalms 104 when we are reminded as we read the Psalm. Lord, we pray and ask, Lord, that our trust will always be in you to provide for us, Lord. And Father God, we also pray, Lord, for your protection for each and every one of us, Lord. For our families, for our children, and for our parents, for everyone, for our elderly, Lord. For protection upon them, Lord. The precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ will cover them, Lord, and shield them, Lord,
especially from this deadly disease, COVID-19, Lord, and from all other harm and danger, Lord, whether it's natural or supernatural, Lord. Father God, we also pray for the leadership of this country, Lord. Lord, as the economic cycles, Lord, as we have seen, Lord, as the economic cycle has need to be boosted up, we pray and ask, Lord, as the leadership comes with plans, Lord, we pray and ask that your hand will guide them, Lord, and how to boost the economic cycle of this country, Lord. Father God, we also pray, Lord, for the political turmoil that we are facing at the moment. Lord, that we will find rest, Lord, that a solution will be granted, Lord. Lord, we pray and ask, Lord, that in everything that we do, we will only trust you and put our hope in you, Lord. Father God, we thank you, Lord, that you are a good God, a God that always hears us when we call upon you, a God that always wants to listen to the prayers of your people, Lord. Thank you, Lord, for listening to our prayers, and not only listening, granting an answer to it, Lord. We pray and ask all this in the wonderful, glorious name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's say the Lord's Prayer together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Receive the benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. God bless you.